गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 संपूर्ण ओडिशा को छुईला मौसुमी वायु मालकानगिरी सारा ओडिशा को छुईची मौसुमी वायु पाग अनुकूल रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पुणी सक्रिय होगा 30 जिले में प्रवेश कर 24 जिला को संपूर्ण छुईवा बेले 6टी जिला को आंशिक प्रवेश कर तेणु गत 24 घंटार मौसुमी प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रहिबो 24 जिला को मौसुमी वायु संपूर्ण भाव छुईवा ने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली तेबे पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता 26 तारीख में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि होगा संभावना अच्छी आसंता 27 और 28 तारीख सुधा यह लघुचाप परिणत हो पारे यह प्रभाव 27 रु दक्षिण ओडिशा रे वर्षा हेबा एवं 28 रु उत्तर ओडिशा रे वर्षा बढ़ी पारे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा मध्य होई पारे। परवर्ती खबर खूब शीघ्र बीजेडी नव कलेवर पराजयर स्वाद चाखी नथिबा बीजेडी 24 निर्वाचन रे माटी कामुड़ी बीजेडी आगधाड़ी नेता भी निर्वाचन रे चित पटांक मारी हेले कहीं विपर्य है ताकू ने तृणमूल स्तर को आरंभ कर उपरिस्थ नेता संदिहान अछंती पराजयर पोस्टमार्टम भितरे वेट एंड वाच स्थिति अटंती किमा अछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक तेज आग को कौन रजेडी अभिमुख्य नवीन किए मोर्चा संभाड़े यह रणनीति प्रस्तुत करुछंती बीजेडी सुप्रीमो एवं बीजेडी अंतर महलर चर्चा अनुसार खूब शीघ्र बीजेडी सांगठनिक स्तर में बड़ परिवर्तन होगाकू जाउची कुहाଯାଉଛି रथयात्रा पर दलीय संगठन रे बड़ परिवर्तन होगाकू जाउची। परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त खाउटी पुणी एक बड़ खबर महजुद को रोकवा एवं असाधु कारबार को रोकवा एवं उपभोक्ता हरड़ एवं चना डाली उपलब्धता को उन्नति आनिबा निमंते भारत सरकार एक आदेश जारी करिसंती जोंथिरे होलसेल खुचरा व्यवसाय बड़ श्रृंखला खुचरा विक्रेता मिलर एवं आमदानी किंबा आमदानीकारी प्रযোज्य डाली उपर स्टॉक सीमा लागू करा लाइसेंस आवश्यकता स्टॉक सीमा एवं निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ उपरे चल प्रचल प्रतिबंधक आदेश 2024 को अर्थात जून 21 2024 चूड़ांत प्रभाव हटई दिया। परवर्ती खबर आसिला पुणी सरकारी कर्मचारी पुणी एक बड़ झटका एणिकी डेरी रे बा किछि समय विलंब रे ऑफिस आसिले पहुँचब किंबा पहुँचिले कटिब दरमा पूरा अधा दिन दरमा काटिदेवी सरकार 9 रु 9:15 भितर न पहुँचिले कटाजिब अधा दिन दरमा एमिति किछि कड़ा नियम आनिछंती जहाँकि केंद्र सरकार तेबे केंद्र सरकार सकाल 9टा रु 5टा पर्यंत कार्य अवधि रही थाए कर्मचारी मानक सकाल 9:15 भितर कार्यालय रे पहुँचवा निर्देश दी। परवर्ती खबर एणिकी नीलाम हेब ओडिशार 17टी कोयला खଣି केंद्र सरकार आज देशर 67टी कोयला ब्लॉकर नीलाम प्रक्रिया आरंभ करिसंती खଣି एवं खनिज विकास एवं नियंत्रण आईन 1957 अधीन 10म पर्याय नीलाम रे यह करा जाउछि। हैदराबाद ठारे केंद्र कोयला एवं खଣି मंत्री जी किशन रेड्डी कोयला नियम को आनुष्ठानिक भाव घोषणा करिसंती तेबे देश रे कोयला उत्पादन वृद्धि करने शक्ति सुरक्षा को निश्चित करने दिगरे यह सहायक हेब तेबे नीलाम प्रक्रिया आरंभ होइतिबा कोयला ब्लॉक गुड़िक देशर 8टी राज्य में रही राज्य गुड़िक है ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पश्चिमबंग बिहार तेलंगाना एवं महाराष्ट्र सूचना अनुसार
ଓଡ଼ିଶାରୁ 17ଟି କୋଇଲା ବ୍ଲକ ନିଲାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମେସେଜରୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏନେଇ ଜାରି କରିଛି ଗାଇଡଲାଇନ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସରକାର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ୟୁଜର 21 ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜନେସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଲାଗି ସରକାର ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଉପହାର। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ମାସ ପାଇଁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେବାର ଦାବି ଉଠିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ସହିତ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆସିଛି ଏବେ ବଡ଼ ଝଟକା। ତୈଳ ଉପରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପିଛା କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 35 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୋଆର ସରକାର ତୈଳ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚଳିତ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗୋଆ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଏବେ ଆଶା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲୁ, ଏହି ଖରିଫ ଋତୁରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଏମଏସପି 2300 ଟଙ୍କା କରିବା ପରେ ସୁବିଧା ଆମକୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 927 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 800 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 2000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବି ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 5000 ଟଙ୍କା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ହିଁ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କିଭଳି 5000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାସନ କାର୍ଡଟିଏ ଥିଲେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ନୂଆ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ
ରାସନ କାର୍ଡଟି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଛି ତେବେ ସହଜରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଦାନ କରି ପରିଣତ ସମୟରେ ବୟସରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରିମିୟମ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ହିତାଧିକାରୀ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା କ୍ଷଣି ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଶି ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଇ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରୁ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।